questions جو very important role of food تھا, role of statin تھا, role of aspirin تھا, so many questions, so many objections. تو میڈم سلمہ کندی آپ کی اجازت سے آج کا سیشن شروع کریں. پروفیسر سلمہ کندی یو آر ہیئر. جی پروفیسر راشد صاحب آج کے اس امپورٹنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر راشد صاحب آج کے امپورٹنٹ لیکچر کا آغاز اور اس ویبینار کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کریں. اور ویسے بھی بہت برگزیدہ مہینہ ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ کے صدقے اور اسپیشلی پاکستان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھے اور پاکستان کو ہمیشہ ترقی کی راہوں پہ گامزن رکھے. تو میری گزارش تھی راشد صاحب کہ آپ آج کے ویبینار کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں. پروفیسر راشد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعارف کرا دوں. ڈاکٹر اسرار صاحب پاکستان کے مایہ ناز نیوٹریشنسٹ ہیں اور ہماری ملاقات ایک ریسرچ کے پلیٹ فارم پہ NIH کے ہوئی. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے پہلے بھی ہمیں نیوٹریشن کے اوپر کرونا اور نیوٹریشن کے اوپر ایک کہ امیونٹی کیسے بڑھائی جا سکتی, ہاؤ ٹو انہانس تھا, رول آف ڈائٹ ان انہانسنگ دا امیونٹی. بٹ ان پریویس لیکچر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ دیر از اے big role of nutrition, diet, not only in the immunity but in every aspect of the preventing and causing the disease. So today's topic is how to protect the heart. Heart is the very, very important organ, and General Majid Saab gave a very elaborative lecture on this. And now it is over to you, Dr. Israr Sahab. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر ملازم حسین، پروفیسر عمران مجید صاحب، پروفیسر راشد محمود صاحب، ڈاکٹر رفیق خانانی، ڈاکٹر سلمہ کنڈی، السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ. میری آواز کلیئر آ رہی ہے سر؟ کلیئر. اچھا، سب سے پہلے تو آئی ول اپریشیٹ دا ایفرٹس آف ڈاکٹر ملازم حسین کہ وہ کتنی افیکٹولی اس سارے پروسیس کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور کتنے کلوزلی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ لاسٹ ویک بھی یہ میرے ساتھ رابطے میں رہے، لیکن آئی آلسو ٹرائیڈ کہ میں کچھ میڈیکیشنز لے کے سنڈے کی مارننگ کو اس قابل ہو جاؤں کہ 2-4 باتیں کر سکوں، لیکن کنڈیشن میری ایسی تھی کہ آئی کوڈ ناٹ ڈلیور نہیں کر پاتا. تو آئی ایم سوری فار دیٹ، فار دا انکنوینئنس. اور اٹ واز اے پلیزر ٹو لاسٹ ٹائم جو ہماری ملاقات ہوئی تھی NIH میں، ڈاکٹر عمران مجید بھی وہاں پہ تھے، ڈاکٹر ملازم حسین بھی وہاں پہ تھے. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مجھے بڑا اچھا لگا لاسٹ ٹائم جو کووڈ کے سلسلے میں نے وہ ٹاک کی تھی، ڈسکشن کی تھی. میں ڈاکٹر محمد اسرار ہوں اور میں نیوٹریشنسٹ ہوں. 2007 سے میں اسلام آباد میں کنسلٹنسی دے رہا ہوں. ویٹ لاس، ویٹ گین، ڈائبٹیز، کولیسٹرول، مختلف جو نیوٹریشنل پرابلمز ہوتی ہیں، جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کے لیے.
ہمارے یہاں پہ ملک میں چونکہ عام عوام کو نیوٹریشن کا استعمال بہت کم معلوم ہے، تو زیادہ تر یہ بڑی بڑی جو ڈیزیزز ہیں جن کا میں نے نام لیا، ویٹ لاس ہو گیا، ویٹ گین ہو گیا، حد ہو تو کوئی کارڈیالوجسٹ اگر سجیسٹ کر دے تو کوئی پیشنٹ چلا جاتا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہو جو چلا جاتا ہے، یا ڈائبیٹک پیشنٹ ہو جو چلا جاتا ہے نیوٹریشنسٹ کے پاس. لیکن since it has been since 2007 تو میرے پاس بڑی فلو آتی رہتی ہے پیشنٹس کی ماشاءاللہ. تو میں اس حوالے سے جو جنرلی کوئی سلائیڈ شو ٹائپ کا نہیں شیئر کروں گا، کوئی ایکیڈیمک قسم کی چیز نہیں شیئر کروں گا. میں اپنے جو کلینک میں آبزرو کرتا ہوں چیزیں جو لوگوں کے ظاہر نیوٹریشنل اسسمنٹ کے لیے ہم نے ان کی جو پریویس روٹین ہوتی ہے وہ نوٹ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بیس پہ پھر کریکشن اس میں سجیسٹ کرنی ہوتی ہے، ڈائٹ پلاننگ کرنی ہوتی ہے مختلف کیلکولیشنز کے بیس پہ. تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو ان کی پچھلی جو ٹریک ہوتا ہے میلز کا، ڈائٹ کا، نیوٹریشن کا، وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ہمیں بڑی اچھی طرح پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ what are the reasons which are causing this problem. تو وہ بڑی اچھی طرح ایلیبوریٹ ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ جب ہم کریکشن کرتے ہیں میلز میں، ڈائٹ میں اور روٹین میں، تو اس کی ایفیکٹونیس کا جب ہمیں فیڈ بیک آتا رہتا ہے اوور اے پیریڈ آف منتھس، 2 months 3 months 4 months، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ which are the foods in the market جو حقیقت میں رول پلے کر رہی ہیں. تو میں بڑی ایک پریکٹیکل سائیڈ اس کا ٹچ کروں گا کہ کون کون سے ایسے فوڈز ہیں جو رول پلے کرتی ہیں. میں نے دیکھا ہے ہارٹ، آج کا چونکہ ہمارا ٹاپک ہے ہارٹ کے حوالے سے، تو فوڈز کا میں نے جو رول دیکھا ہے وہ میں نے سب سے پہلے میں ان کی طرف آ جاتا ہوں جو ہارم کرتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ which are the things جو which are damaging in the heart, which are giving damage to the person. تو وہ سب سے پہلے جو میں نے دیکھا ہے ایسی فیملیز جو میرے پاس جب آتے ہیں، پیشنٹ آتا ہے تو مجھے لگتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہیں وہ فاسٹ فوڈز کی طرف جو ہے نا وہ ان کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جو ان کا جنریشن ہوتی ہے، وہ بعد میں آنے والی جنریشن، وہ اپنے اس کی فاسٹ فوڈ کی طرف اور پروسیسڈ فوڈز کی طرف ان کی بڑی ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ انٹینشن زیادہ ہوتی ہے. ان کے کچن میں جو فوڈز آتے ہیں، جو چیزیں آتی ہیں، وہ زیادہ تر پروسیسڈ فوڈز ہوتی ہیں، وہ نیچرل نہیں ہوتی. تو وہ میں نے جج کیا ہے، جس میں ظاہر سی بات ہے آل آف اس نو کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہوگا اس میں شوگر کنٹینٹ آلٹر ہو چکا ہوتا ہے، وہ نیچرل نہیں ہوتا. جو سالٹ کنٹینٹ ہوتا ہے وہ آلٹر ہو چکا ہوتا ہے، وہ نیچرل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو فیٹ کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بھی آلٹر ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ تمام 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس فوڈ میں ظاہر ہے اب ایک فوڈ اگر پروسیس ہو رہا ہے تو اس کا سالٹ اور شوگر کنٹینٹ آلٹر ہوگا، تب ہی وہ پروسیسڈ فوڈ ہوگا. اسی طریقے سے اس کی پیلیٹیبلٹی بڑھانے کے لیے اس کے اندر فیٹس ایڈ کیے جاتے ہیں، irrespective آف دا فیکٹ کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں. لیکن اس میں فیٹ کنٹینٹ کو چینج کیا جاتا ہے، تب ہی وہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے جب آپ کی باڈی میں جاتی ہیں تو وہ تمام سسٹم کو بالکل ٹریگر کر دیتی ہیں. تمام سسٹم جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہو جاتا ہے when you are taking a flood of salt, sugar and fats at a time. تو آپ کا تمام سسٹم جو ہے وہ بالکل ایک الرٹ میں آ جاتا ہے، اور جب سسٹم الرٹ میں آ جاتا ہے تو سٹریس پھیل جاتا ہے، اور سٹریس کے جواب میں ظاہر ہے there are damages. اسی طریقے سے ریڈ میٹ جو ہمارا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جو میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں they are more inclined towards the red meat, the beef. تو وہ اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم تو بیف کھا رہے ہیں لیکن ہم تو اس کو بالکل لین کر کے کھاتے ہیں، چربی اس کی نہیں کھاتے، حالانکہ وہ چربی ایک طرف نقصان دہ ہے، لیکن ریڈ میٹ بذات خود is giving damage to different systems of the body. تو وہ حالانکہ اس کو اچھا سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو میجر کنزمپشن ہے میٹ میں سے، وہ سب سے زیادہ بیف کی ہے، اور بیف ہی واحد ایک بڑا سورس ہے ریڈ میٹ کا جو ہمارے لوگ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو کنزمپشن ہے لیکوڈز میں سے، وہ سوڈا جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ.
कंजम्पशन है। और वो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें मैंने देखा है कि दे एडवोकेट द कंजम्पशन ऑफ सच ड्रिंक्स फॉर इवन इन सम काइंड ऑफ, जब उनको कोई इंडाइजेशन होती है तो सबसे पहले, ये आप लोगों ने भी शायद सुना हो कि जब कोई इंडाइजेशन होती है तो सबसे पहले कहते हैं इसको 7 अप पिलाओ। तो या कोई जब हम खाना ज्यादा खा लेते तो कहते हैं ज्यादा खा लिए यार, कोई कोल्ड ड्रिंक मंगवाओ, वो पी लेते हैं। तो वो उसको मजीद एक बॉम्बशेल बना देता है। जो आपने खाया होता है उसके ऊपर जब आप कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं तो वो उसको बड़ा टेम्परेचर को लो कर देता है। और जब वो टेम्परेचर आपके स्टमक के अंदर फूड कंटेंट का लो हो जाता है तो ज़ाहिर है एवरीबॉडी नोज, ऑल ऑफ अस आर एक्सपर्ट्स, कि उसमें जो है ना फर्मेंटेशन होने के चांसेस रहते हैं। फर्मेंटेशन ना भी हो तो स्टमक को एक बड़ा सीवियर किस्म का शॉक पहुंचता है और एक तरह से सरप्राइज मिलता है। तो वो जो हम सोडा या यूं कह लेंगे जो हमारा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, अच्छा उसको हमारे लोग समझते भी ठीक है। ये भी मैंने देखा है कि दे डू नॉट रेजिस्ट इट, कि फैमिली में ऐसी चीज ना है या घर में ऐसी चीज ना है। महफिल में बड़ी वेटर भी जब आपसे पूछेगा तो वो बिल्कुल एक लाजमी जुज समझ के पूछेगा कि जी कोल्ड ड्रिंक, व्हेन यू आर गिवन द ऑप्शन, डेफिनेटली यू हैव टू ऑप्ट वन ऑफ देम। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कह देते हैं कोई नहीं। इसके अलावा मैंने देखा है कि हमारे जो लोग हैं वो ये आजकल जो एप्लीकेशन और आजकल ये जो दौर आया है जिसमें आप चीजें बाहर से ऑर्डर करते हैं, तो बेक्ड फूड जो है ना, जो बाहर से ऑर्डर किया जाता है उसमें बेक्ड फूड बहुत ऑर्डर किया जाता है। खास तौर पे जो कन्फेक्शनरीज हैं, जो स्वीट्स हैं, जो बेकरी आइटम्स हैं, वो बहुत ज्यादा कंजम्पशन उसकी बढ़ गई है फैमिलीज में। लोग उसको बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। हमारी जनरेशन के लिए ऐसे आने वाली जो जनरेशन है, जो अभी बच्चे हैं या टीन एज में हैं, उनके लिए ऐसे फ्लेवर्स जो है ना वो आ गए हैं कि वो उस फ्लेवर को रेजिस्ट कर नहीं पाते, जिसके बायस वो मार्केट में उसकी कंजम्पशन इतनी ज्यादा हो गई है। जैसे बिस्किट हो गए, केक्स हो गए, मुख्तलिफ किस्म के ऐसी ट्रीट्स हो गई हैं। हम जब किसी बच्चे से खुश होते हैं जब वो कोई अच्छे मार्क्स लेता है या जब वो कोई अच्छी पोजीशन लेता है, जब वो उसकी बर्थडे आती है या कोई ऐसी चीज आती है, तो मैंने देखा है कि वो केक या कोई भी बेकरी आइटम आर द फर्स्ट थिंग्स जो हमारे उसके अंदर माइंड में आता है, और हम उसके लिए सबसे पहले ट्रीट हम यही उसे सजेस्ट करते हैं। अच्छा, एक मैंने देखा है कि हमारे, जब मैं किसी को मशवरा देता हूँ कि आप होल ग्रेन आइटम्स इस्तेमाल करें, तो सबसे पहले जवाब जो आता है वो ये आता है कि जी वो बच्चे नहीं खाते। तो जब मैं पूछता हूँ अच्छा बच्चे क्या खाते हैं, तो वो जवाब आता है कि जी बच्चे तो ये रिफाइंड आइटम्स बहुत खाते हैं। वो तो रिफाइंड का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, वो तो यही कहते हैं कि चावल ज्यादा खाते हैं, ये वाइट ब्रेड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पास्ता बच्चों को ज्यादा पसंद है, एवरीबडी नोज। तो ये नूडल्स ज्यादा पसंद है, मैक्रोनीज ज्यादा पसंद है। ये सारी चीजें जो हैं ये एक्सट्रीमली रिफाइंड आइटम्स हैं। अब जब इतनी रिफाइंड चीज आप खाएंगे तो स्टमक हैज नथिंग टू वर्क ऑन, और उसका एक बड़ा कैलोरिक किस्म का कैलोरिक फ्लड आ जाता है आपके ब्लड में। एंड वेयर द कैलोरीज गो, देन ऑल ऑफ अस बेटर नो कि वो नियर बाई स्पॉट्स के ऊपर स्टोर हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, और फिर वो हमें मुश्किल में डालती हैं। तो जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे बहुत ट्रेंडी है और फैमिलीज में बहुत प्रेफर की जाती है। बाज जो फैमिली हेड्स हैं वो तो मजबूर होते हैं अपने आने वाले जो छोटे नस्ल होती हैं उनसे कि वो खुद भी उनकी तरह की चीजें खाने पे मजबूर होते हैं क्योंकि बच्चे नहीं खाते। इसी तरीके से जो प्रोसेस्ड में से मैंने बताया, पिज्जा हो गया, जो बिल्कुल पिज्जा इज समथिंग, वो भी बेक्ड में ही आता है एक तरह से। ये ऐसी चीजें हैं जो, अच्छा बटर और मार्जरीन जो है ना वो बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं। हमारी मार्केट में आपने देखा है, एक तो यहाँ इस्लामाबाद में वो वाइट बटर मिलता है या वो येलो किस्म का मिलता है, और भी बहुत सारे मार्जरीन जो हैं वो बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं। माएँ जब अपने बच्चों का ख्याल रखने पे आती हैं तो वो बड़ी प्राउडली बताती हैं कि मैं तो इसको बटर देती हूँ और ये तो हर सुबह नाश्ते में बटर लेता है।
جبکہ وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بٹر ہم دیتے ہیں یا مارجرین ہم دیتے ہیں اس کا کتنا زیادہ نقصان ہے۔ اچھا، ایک میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو بھی کوئی میرے پاس آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں ہم تو جی انشور پیتے ہیں، یا کسی اور برانڈ کا نام لیتے ہیں، جو وہ پروسیسڈ یوگرٹ ہوتا ہے یا پروسیسڈ ملک ہوتا ہے اس کا نام لیتے ہیں، پرائما کا نام اکثر لیتے ہیں۔ تو ایک طرف سے تو مجبوری ہے کہ ہمارے شہروں میں، اسلام آباد میں اب کسی کے لیے یہ بہت کم اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی کھلا دودھ ملے یا خالص دودھ ملے جس کو وہ ٹرسٹ کر سکے۔ باقی شہروں میں شاید ممکن ہو، لیکن اسلام آباد میں تو کم از کم یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن کمپنیز اپنے برانڈز کو ریپرزینٹ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ آپ کے ہڈیوں کے لیے یا آپ کے باقی پرابلمز کے لیے واحد حل انہی کا پروڈکٹ ہے۔ جیسے انشور کی میں سب سے زیادہ نام لوں گا کہ وہ انشور ایسے ہی پریزنٹ کرتا ہے۔ تو وہ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ عام پیشنٹ وہ یہ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا اس چیز کو کنزیوم کر رہے ہیں اور بڑا اچھا خیال رکھ رہے ہیں، جبکہ دس از دا میجر لمیٹنگ فیکٹر جو ہارٹ کو نقصان پہنچانے والے فوڈز میں سے ہے، جو فلیورڈ ملک ہے یا فلیورڈ لسی آج کل پریویل کر رہی ہے، وہ بہت زیادہ۔ اچھا، ایک میں نے جو فوڈ گروپ آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ جو ڈیپ فرائیڈ آئٹمز ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے جو یہاں پہ سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں، جس میں یو جسٹ نیم اینی ون آف دیم، آپ اس میں فرینچ فرائیز بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے چکن کرمپس بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے مطلب چکن ونگز بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر مائیں تو یہاں تک کہتی ہیں کہ جی میں تو بچوں کو باہر کا نہیں کھانے دیتی، میں تو گھر میں بنا کے دیتی ہوں، میں تو یہ فرائیز بھی گھر میں بنا کے دیتی ہوں، چکن کرمپس بھی گھر میں بنا کے دیتی ہوں، چکن فرائی بھی گھر میں کرتی ہوں۔ حالانکہ نقصان یہ نہیں ہے کہ اس کو میک ڈونلڈ نے بنایا ہے یا KFC نے بنایا ہے، نقصان یہ ہے کہ اس کو ڈیپ فرائی کیا گیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو کوئی بھی چیز ڈیپ فرائی ہوگی اس کا نقصان آپ کے ہارٹ کو پہنچے گا ہی پہنچے گا، چاہے وہ کسی برانڈ نے کیا ہے یا گھر پہ ہوا ہے۔ تو یہ بڑی ایک مسکنسپشن ہے اور ایک ایسا ایول ٹائپ کا فوڈ ہے جسے ہم لوگ بڑے کم ریکگنائز کر رہے ہیں۔ چکن کا تو میں نے بتا دیا۔ اچھا، میں ابھی وہ سپر مارکیٹس میں بھی دیکھتا ہوں، جب میں کسی کو ڈائٹ پلان بنا کے بھی دیتا ہوں تو ایک رسپانس آتا ہے جی کہ جی یہ تو فریش ارینج کرنا بڑا مشکل ہے، روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن ہم فریش نہیں ارینج کر سکتے، تو ہم کیوں نہ کینڈ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، کینڈ میں نے دیکھا ہے، اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ سپر سٹورز میں بڑی کینڈ آئٹمز آنے لگی ہیں۔ پہلے ہم شروع میں دیکھتے تھے کہ حد ہو تو کوئی کینڈ وہ آ جاتا تھا، پائن ایپل آ جاتا تھا یا کینڈ مشروم آ جاتے تھے۔ اب تو لوبیا بھی کینڈ آنے لگا، پالک بھی کینڈ آنے لگا اور چنے بھی کینڈ آنے لگے ہیں۔ تقریباً آلموسٹ ویرائٹی آف فوڈ جو ہیں وہ کینڈ آئٹمز میں آنے لگی ہیں، تو لوگ اس کو پریفر کرنے لگے ہیں rather than اس کو بوائل کریں یا خود کوک کریں اور پھر اس کو یوٹیلائز کریں۔ تو ڈیفینیٹلی جب کوئی چیز کینڈ ہوگی اس کو برائم میں رکھا جاتا ہے، سولوشن جس میں ایک خاص کوانٹٹی سالٹ کی ہوتی ہے اور ایک خاص کوانٹٹی شوگر کی ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے وہ سولوشن صرف باہر نہیں رہتا، وہ اندر بھی اس کا واٹر پروڈکٹ کا جو ہے وہ سالٹ اور شوگر کنٹینٹ آلٹر کر دیتا ہے، جس کے باعث اس پروڈکٹ میں جو ہے نا وہ والی چیز نہیں رہتی۔ تو کینڈ فوڈ جو ہے وہ ایک بہت پریویلنگ پروڈکٹ ہے جو آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ پریویل کرتا ہے۔ اچھا، بس تھوڑا سا چند ایسے ہیں جو میں نے نوٹ کیے تھے اپنے ساتھ۔ آئس کریم اور ایسی پروڈکٹس جو آئس کریم سے ملتی جلتی ہیں جیسے سموتھیز ہو گئی ہیں، وہ بہت زیادہ ہمارے ہارٹ کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آئس کریم کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں جیسا بن گیا ہے وہ ویسا والا آئس کریم ہے جیسے ہمارے یہ والز والا یا دوسرا ملتا ہے، جبکہ آئس کریم از بیسیکلی ناٹ دیٹ آئس کریم۔ اس میں انہوں نے اتنی کریم اور اتنی وہ مختلف قسم کے پروڈکٹس ملائے ہوتے ہیں، آئلز ملائے ہوتے ہیں، فیٹس ملائے ہوتے ہیں، جس کے باعث اس کا ٹیکسچر اس طرح بنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس آئس کریم کو تو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھیں تو وہ میلٹ تو ہو جائے گا،
لیکن وہ ویسے میلٹ نہیں ہوگا, اسی تھک اسی طرح رہے گا جیسے میلٹ ہونے سے پہلے تھا, کیونکہ اس کے کنٹینٹ انہوں نے اتنے زیادہ ڈینس بنائے ہوتے ہیں, اتنے انہیلدی پروڈکٹس اس میں ملائے ہوتے ہیں کہ جس کے باعث وہ آئس کریم نہیں ہوتی, اس میں آئس کریم کا صرف وہ کولڈ اثر ہی ہوتا ہے, باقی وہ آئس کریم نہیں ہوتی, پورا ایک میل ہوتا ہے. جبکہ ہم اس آئس کریم کو کھاتے ہیں ایز اس کو کیا کہنا چاہیے, ایک سائیڈ میل کے طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں یا ڈیزرٹ کے طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے نوٹس کی ہیں, جو ہماری روٹین میں شامل ہیں, جس کے باعث ہمارے, جو میں نے اپنے لوگوں میں دیکھا ہے جب میں انٹرویو کرتا ہوں, جب میں ان کی روزانہ کی روٹین نوٹس کرتا ہوں, تو یہ وہ لسٹ ہے جو ہمارے دلوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں, جو ان فیکٹرز کو بڑھا رہی ہے جس سے دل کو نقصان پہنچتا ہے, جس سے ہارٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو ان کو اگر ہم جتنا زیادہ پھیلائیں کہ ان فوڈز کو آپ اپنے روٹین سے نکالیں اور اپنے ہارٹ کو مزید ہیلدی بنائیں. اب میں جو ڈائٹ پلان میں جو ٹائم میں اگین میں نے جو پریکٹس کی ہیں, جن کے باعث ہارٹ کی ہیلتھ میں نے امپرومنٹ دیکھی ہے, لوگوں کو میں نے ہیلدی ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور جو ہارٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایشوز ہیں, بلڈ پریشر کنٹرول کرتے دیکھا ہے, باقی ویٹ کم کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب میں ان کی طرف آتا ہوں جو اسٹریٹجیز میں اپلائی کرتا ہوں, اسپیسیفکلی تو نہیں لیکن میں جنرلی ان کا فوڈ گروپس پہ جاؤں گا, جس میں سے سب سے پہلے میرا ایمفیسس یہ ہوتا ہے کہ میں کاؤنسل کروں, میں ایڈوکیٹ کروں پیشنٹ کے سامنے کہ میں اس کو لیفی گرین ویجیٹیبلز پہ ڈالنے لگا ہوں, اور اس کو یہ تکلیف اٹھانی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی روٹین کے اندر اپنے لیے یہ آسانی پیدا کرے کہ وہ ہر روز اپنی روٹین میں کم از کم 1.5 میل, یعنی ایک فل میل گرین لیفی ویجیٹیبلز کا رکھے, اور دوسرے میل کے ساتھ 50% میل وہ گرین لیفی ویجیٹیبلز کا رکھے. تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پیشنٹس کو میں کنونس کروں, اور میں انکلوڈ بھی کرتا ہوں اس کے روٹین میں گرین لیفی ویجیٹیبلز. اب چونکہ میرے سامنے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں تو میں اس کی تھوڑا سا میں اس کی گہرائی میں جاؤں گا کہ اس کی وجہ یہ کیا ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ان کو وائٹامن کے کا جو ہے نا ایک اچھا سورس مل جاتا ہے اس سے, دوسرا ان کو جو نائٹریٹس ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میں ظاہر لٹریچر میں تو ہم سب پڑھتے رہتے ہیں, بٹ it counts when it comes on ground and it is applied. تو یہ دو چیزیں وائٹامن کے اور نائٹریٹس جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ ایک میں نے دیکھا ہے کہ بلڈ پریشر کو بہت بہترین طریقے سے کنٹرول میں رکھتی ہیں, اور دوسرا جو ان کے آرٹیریل فنکشن ہوتے ہیں, جو اس کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے وہ بڑی اچھی طرح انٹیکٹ رہتی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے, اگر کوئی کنونسڈ ہو اور کسی کے پاس فائنینشلی پاسبل ہو اور ہیومن ریسورس کے حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے بھی پاسبل ہو, تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو 2 فل میلز گرین لیفی ویجیٹیبلز پہ ڈالوں. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, زیادہ تر خواتین یا مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنی 40 سال 50 سال کی عمر کے درمیان ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آفیسز اور بزنسز کو جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کچھ ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں. تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ اوکے 1.5 میل آپ کا مسٹ ہے کہ آپ گرین لیفی ویجیٹیبلز لیں. تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں گرین لیفی ویجیٹیبلز کون کون سے ہیں ہمارے ملک میں. آپ اس میں سے یو جسٹ اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے جو آپ کو پسند ہو آپ اس میں پلس مائنس کر لیں. کوئی ایسا گرین لیفی ویجیٹیبل نہیں ہے جس کو ایکسکلوڈ کرنا پڑتا ہے, جس میں آپ کہیں کہ یہ نہ ہو, you just consume any one of them. دوسرا میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں میں نے ایک طرف بتایا پروسیسڈ فوڈز کا, تو وہاں میں ان کو ان کے اینٹی ہول گرینز کے اوپر لے کے آتا ہوں. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں انڈائریکٹلی ان کی روٹین میں ہول گرینز شامل کروں. ہول گرینز سے مراد یہ ہے کہ ان کو
पल्सेस की तरफ लेके आए, ज़ाहिर पल्सेस हमारे ऐसे होते हैं, लोबिया की तरफ लेके आए, चना की तरफ लेके आए, जो अगर उनके घर में रोटी बनती है तो मैं उनको कहूँ कि चलें, अगर पूरी फैमिली नहीं तो आप खुसूसी तौर पे अपने लिए 2, 4, 5 किलो चक्की वाला आटा मंगवा के उसकी रोटी खा लिया करें। आप मकई का आटा इस्तेमाल किया करें और उसको छाने भी मत ज्यादा जोर, बल्कि मैं तो कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिनके लिए पॉसिबल होता है, उनको मैं ये भी सजेस्ट करता हूं कि आपको अगर घर वाले आटा छानते हैं तो आप वो वाला जो है उसको, वो जो लेफ्ट ओवर है ऊपर, वो अपने वाले आटे में मिक्स कर लिया करें, ताकि आपके आटे में, आपकी रोटी में एक्स्ट्रा फाइबर आ जाया करे। तो मैंने एक वक्त में कोशिश की भी थी कि मैंने फाइबर बिस्किट खुद बनाए थे, लेकिन उसमें चूंकि ज़ाहिर बिस्किट बनाने के लिए उसमें अंडा और घी और बटर डालना ज़रूरी होता है, तो वो हार्ट हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं हो सकते। तो खैर, तो फाइबर जो है होल ग्रेन्स की तरफ मैं कोशिश करता हूँ कि लेके आऊँ। तो और हमारे ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान में आप सब ने देखा होगा कि हम जो भी खाते हैं हम उसके साथ रोटी ज़रूर खाते हैं। नाश्ता होगा तो उसके साथ हम रोटी या पराठा खाएंगे, लंच होगा तो, रात का खाना होगा तो, अगर रोटी नहीं तो चावल ज़रूर खाएंगे। ये 2 ग्रेन्स हमारे पाकिस्तान में स्टेपल फूड्स के ऊपर के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम ये 2 ग्रेन्स जो हैं, ये मैं पेशेंट को कहूँ कि वो होल ग्रेन्स के ऊपर आ जाए और उसको वो प्रोसेस्ड अगर वो यूज़ कर रहे हैं या रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें से। और ख़ास तौर पे मेरी कोशिश होती है कि मैं मकई के आटे पे लेके आऊँ। मकई का आटा जो है वो काफ़ी हवालों से ज़्यादा बेहतर है। एक तो वो उसमें अपना ग्लूटेन लेवल बहुत कम होता है, यूं समझ लें कि 0 होता है। दूसरा, मकई का आटा जो होता है वो फैक्ट्रीज वाला नहीं होता हमारे मुल्क में। आपको अगर मकई का आटा मिलेगा तो किसी चक्की ही से मिलेगा। दिस मीन्स दिस इज नॉट रिफाइंड, वो आपको मिलेगा तो होल ही मिलेगा। अच्छा, इसके फायदा ये होता है कि ये जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको बड़े अच्छी तरह अपने कंट्रोल में रखता है, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बिल्कुल एक स्पॉन्ज का रोल प्ले करता है, और कोलेस्ट्रॉल को लो करने में इसका बहुत बेहतरीन रोल होता है। ये मैंने जाती जो देखी हैं, जो मैंने मतलब जब मैं एक डाइट प्लान देता हूं तो आई नो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, I know what I am replacing in his meal and what I am trying to cure. तो ये 3 चीजें साथ चल रही होती हैं और फीडबैक पे फिर मैं उसका एक ग्राफ बना रहा होता हूँ, मेरे पास फिर कंपैरिजन आ जाती है कि which food has resulted what. अच्छा, दूसरा, हमारे मुल्क में जो है ना बेरीज का कंसेप्ट नहीं है। बेरीज हमारे मुल्क में नहीं होती भी हैं तो लोग उसको खाते नहीं है या कंज्यूम नहीं करते, या हमारे मुल्क में ज्यादातर मिलती नहीं है। तो उस चीज को जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा लोगों के सामने एडवोकेट करूं। फिश हमारे मुल्क में जो है ना लोग नहीं खाते। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने पेशेंट के वीकली प्लान में, अगर मैं उसको अब फिश चूंकि अब डेली यू कैन नॉट सजेस्ट समबडी टू कंज्यूम, तो मैं अगर वीकली से बताऊं तो वीकली मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको कहूं कि 4 से 5 मील्स आपके जो हैं वो फिश बेस्ड हों। और फिश में कोशिश ये करनी होती है, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप फुली ग्रोन फिश खा लिया करें। फुली ग्रोन से मतलब ये है कि एक वैरायटी का जो फिश है उसके ग्रो करने का जो फुल साइज है, वो फिश अपने फुल साइज तक ग्रो हो चुकी हो और उसके ऊपर उसकी चर्बी मौजूद हो। अगर वो ओवर ग्रोन फिश है तो और ज्यादा अच्छा है। बल्कि मैं तो उनको सजेस्ट करता हूं कि जब आप फिश साफ करवा रहे होते हैं तो उनको कहा करें साफ करने वाले को कि इसकी ये चर्बी ना हटाएं, इसकी ये चर्बी मुझे इसके साथ दे दें। वही चर्बी होती है वो जो जिसके हम लोग अक्सर देखा होगा फिश ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही फिश ऑयल होता है।
جو ہم کیپسولز کی صورت میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو why to go for the processed fish oils, why not for the natural, why not to go for the natural sources. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم از کم 4 میلز جو ہیں، اگر موسم، چونکہ ہمارے موسم بڑا ایک 180 ڈگری پہ چینج ہو جاتے ہیں ایک سال میں، کبھی شدید سردی ہوتی ہے تو جون جولائی میں شدید گرمی ہوتی ہے. تو شدید گرمی میں ڈیفینیٹلی آپ کسی کو اتنا زیادہ فش کنزیوم کرنے کا نہیں کہہ سکتے. تو اگر موسم اجازت دے رہا ہو، پیشنٹ میرے پاس آیا ہو سپتمبر اکتوبر میں، تو میں اس کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ 5 میلز تک بھی ہفتے میں فش بیسڈ کھا سکتا ہے اور فلی گرون فش کے ہوں. تو یہ بڑا میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو فش کنزمپشن ہے اور فیٹی فش ہے، فلی گرون فش ہے، یہ کتنا اچھا ہیلپ کرتا ہے ہارٹ میں، بلڈ پریشر میں، ٹرائیگلائسرائڈز میں اور کولیسٹرول میں. یہ 3-4 چیزیں ہیں، اس کے بہت بہترین ریزلٹس آتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو رول پلے کرتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ فار یور ہارٹ ڈرائی فروٹ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرنے چاہیے. جبکہ جب میرے پاس ہارٹ کے لحاظ سے کوئی پیشنٹ آتا ہے تو میں اس کو ڈرائی فروٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتا، میں اس کو والنٹ سجیسٹ کرتا ہوں، کیونکہ ڈرائی فروٹ جو ہیں آل آر ناٹ دا سیم. جو رول والنٹ کا ہے ہارٹ میں انبلیویبل، جتنا بہترین رول پلے کرتا ہے والنٹ، جو اس کے کنسٹیچوئنٹس ہے، جو اس کے انگریڈینٹس اللہ نے بنائے ہیں اور جو اس کا رول ہے، وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پیشنٹس کو کہوں کہ وہ ہفتے میں 7 دن ایک سنیک جو ہے وہ اپنے والنٹ کا لیں. اچھا، والنٹ ان آئسولیشن والنٹ جو ہے نا وہ ان آئسولیشن نہیں، والنٹ ود گرین ٹی. گرین ٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ والنٹ گرین ٹی کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو والنٹ کی اپنی واٹر سالبل نیوٹرینٹس ہیں، وہ اس کے ساتھ ایکسٹریکٹ ہو کے ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہیں فار یور بلڈ اسٹریم اینڈ فار یور باڈی. تو والنٹ کو میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو انکلوڈ کروں. یہ بھی ظاہر ہے جو وہ رسک فیکٹرز ہیں ان کو ریڈیوس کرنے میں بڑا اچھا رول پلے کرتا ہے، جیسے کہ کولیسٹرول ہو گیا اور بلڈ پریشر ہو گیا، اس طرح کی چیزوں کو. بینز کا تو میں نے بتا دیا ہے کہ بینز جو ہیں، جو میں ہول فوڈ کے اوپر لانے کے پلان کے مطابق پیشنٹ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو کڈنی بین ہے، چاہے وہ سفید لوبیا ہو، چاہے وہ کالا لوبیا ہو، چاہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوں. باقی اس طرح کا ہے. ہاں، ٹومیٹو ایک میں نے کیا ہے، ٹرائی کی ہے ایک ٹومیٹو، اس کو کہہ سکتے ہیں ٹومیٹو ریسیپی اس کو کہہ لیں، جس کو میں نے بنایا ہے. ایک طرح سے ٹومیٹو سوپ ہے جو میں سجیسٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ اگر کسی کو کہیں کہ آپ ٹماٹر زیادہ سے زیادہ کھائیں تو وہ اپنی ول پہ کوئی نہیں کھاتا، اپنے ساتھ کوئی ٹماٹر نہیں رکھتا. سامنے آ گیا تو کھا لے گا، سامنے نہیں آیا تو وہ ارینج کر کے کوئی نہیں کھاتا. تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ ٹماٹر کو زیادہ کنزیوم کروانے کے لیے ان کو میں نے ایک سوپ کی ریسیپی بنائی ہوئی ہے کہ ٹماٹر کا سوپ کیسے بنتا ہے، اور وہ جب میں سجیسٹ کرتا ہوں تو اس کے بھی بڑے امیزنگ ریزلٹس. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو وہ ظاہر ٹماٹر، آپ سب ایکسپرٹس ہیں کہ ٹماٹر کے اندر جو ہوتا ہے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے، اچھا ایوری بڈی نوز، آپ سب بڑے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں کہ ہم نے ایچ ڈی ایل بڑھانا ہوتا ہے اگر ایچ ڈی ایل کم ہو، اور ایل ڈی ایل کو کم کرنا ہوتا ہے. بوتھ آر کنورسلی ریلیٹڈ ٹو، اگر ایک بڑھے گا دوسرا گھٹے گا، ایک گھٹے گا تو دوسرا بڑھے گا. تو وہ ایچ ڈی ایل کو بڑھانے میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں میں نے ٹومیٹو سوپ انکلوڈ کیا ہے میل میں، ڈائٹ میں، بڑے امیزنگلی ایچ ڈی ایل بڑھا ہے. اب یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ایچ ڈی ایل کا سورس جو ہے وہ ڈرائی فروٹ ہے،
وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈرائی فروٹ میں والنٹ ہی ہے جو HDL بڑھاتا ہے، لیکن جہاں جہاں میں نے اس کے ساتھ ٹومیٹو سوپ کو سپلیمنٹ کیا ہے وہاں وہاں اس کے بڑے امیزنگ ریزلٹس آئے. تو یہی کچھ چیزیں ہیں جو آئی تھنک باقی جنرل ہے. ہاں میں نے ایک 2 چیزیں اور کی ہیں جو میں کرتا ہوں اکثر. میں ایک طرح سے ایک ڈرنک سجیسٹ کرتا ہوں جو گارلک اور گارلک اور جنجر، ہاں گارلک اور جنجر کا ایک ڈرنک سجیسٹ کرتا ہوں، اور وہ بنتا ایسے ہے، میں اگر بتا دیتا ہوں اگر آپ کوئی انٹرسٹڈ ہو اور اس کو پھر آگے اپنے لیے استعمال کرنا چاہے یا کسی کو بتانا چاہیں تو صدقہ جاریہ سمجھ کے. میں ایسے کرتا ہوں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ 4 سے 5 پیسز یا جویں جسے کہتے ہیں لہسن کے، اور 1 انچ ادرک صاف کر کے اس کو کوٹ کے آپ اس کو 4 گلاس پانی میں ڈالیں اور اس کو بوائل کریں. جب آپ اس کو بوائل کریں تو جب اس کو ابال آ جائے تو اس کو کول ہونے دیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان کے اس میں سے تقریباً آپ کا 3 گلاس بن جائے گا. تو 3 گلاس بن جائے گا تو آپ اس کو صبح، دوپہر، شام، صبح ناشتے سے پہلے، لنچ سے پہلے دن کو، اور رات کو سونے سے پہلے، رات کے کھانے سے پہلے نہیں، رات کو سونے سے پہلے، یہ آپ اس دن کے لیے جو آپ نے بنایا ہو، اگر آپ نے صبح بنایا ہے تو پورا دن استعمال کریں. اگر آپ نے رات کو بنایا ہے تو 1 گلاس رات کو پی لیں اور 1 صبح اور 1 شام پی لیں. تو سوچوں کہ صبح اٹھ کے بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو، تو آپ رات سے بنا کے 1 گلاس پی لیں، باقی 2 گلاس رکھ لیں، تو صبح اٹھ کے 1 گلاس پی لیں اور 1 دن کو، تو یہ سائیکل بنا لیں. تو اس سے میں نے دیکھا ہے کہ اس کا بڑا اچھا رزلٹ نکلا ہے، گارلک جو ہے اس کو استعمال کرنے کا اور جنجر کے استعمال کرنے کا. اچھا پھر چونکہ اب یہ آپ نے اگر کسی کو بتا دیا نا ایز اے ڈرنک جو آپ سیرپ گھر میں بنائیں گے اور پیئیں گے تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ویسے کہہ دیا کہ آپ گارلک استعمال کریں تو وہ کبھی نہیں کریں گے. دوسرا، لوگوں کو استعمال کا طریقہ بھی نہیں پتا ہوتا. ایک اور میں نے طریقہ نکالا ہے گارلک کے استعمال کرنے کا، آپ سب بھی شاید اس کو جانتے ہو، بڑا پرانا طریقہ ہے، میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تھا اور میں نے پھر اس کو اڈاپٹ ہی کر لیا. وہ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ آپ جو نیچرل ایپل سائڈر وینیگر ہے وہ ایک جیم کے جار میں لے لیجئے اور لہسن کے کو چھیل کے صاف کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں اور اس کو اس جار کے اندر بھر کے جو کہ اس نیچرل ایپل سائڈر وینیگر کے اندر ڈپ پڑا ہو. تو فرام عدیلہ شاہد ہاؤ ٹو میک ٹومیٹو سوپ، وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. اس کی ریسیپی تھوڑی سی لمبی ہے، ابھی بھی یہ میں ایک ریسیپی کے اندر چلا گیا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں میں سب کو بور تو نہیں کر رہا ریسیپیز بتا کے، لیکن میری مجبوری ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ایسے ایکسپرٹس تک پہنچیں اور یہی ایکسپرٹس آگے اس کو پھیلائیں، تو ہم ذرا سی برانڈنگ سے باہر نکلیں گے اور اسی طرح جو گھر میں ہمارے علاج موجود ہے وہ بڑی آسانی سے اس کو لوگوں تک پہنچ سکیں گے. اچھا تو وہ آپ جار کے اندر لہسن کو چھیل کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈالیں، اس کے ساتھ نیچرل ایپل سائڈر وینیگر ڈالیں اور اس کو اپنے ڈائننگ ٹیبل کا ایک حصہ بنا لیں. وہ خراب نہیں ہوتا، وہ خراب نہیں ہوتا، اور آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ پڑا ہو، آپ کو اس کو کہیں سے لانے کی ضرورت نہ پڑے. دوسرا اب اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کھانا اپنے پلیٹ میں ڈال لیں، سالن ڈال لیں، تو آپ اس میں سے 1 ٹیبل سپون لے کے جس میں کچھ لہسن بھی آ جائے اور تھوڑا سا سرکہ بھی آ جائے، وہ آپ اپنے سامنے ڈال لیں، اور بس زیادہ نہیں، 1 کافی ہے، جس میں تقریباً 2 3 4 پیس جو ہے نا وہ لہسن کے آ جائیں گے اور تھوڑا سا سرکہ آ جائے گا. تو وہ آپ اپنی پلیٹ میں ڈالیں، اور جیسے ہم لوگ رائتہ ڈالتے ہیں اپنی پلیٹ میں اس طرح آپ روٹی کے ساتھ یا جیسے بھی کھاتے ہیں وہ کھا لیں. تو یہ جب میں پیشنٹ کو بتاتا ہوں تو اس کا بہت بہترین آؤٹ کم نکلتا ہے. ایک تو ان کی روٹین میں آ جاتا ہے،
दूसरा मैंने देखा है कि ये रिजल्ट इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, तो कोशिश करें कि आप ये भी अपनी उसके अंदर शामिल करें। इसका भी मैंने देखा है कि जो जिन लोगों को स्टेंट डले होते हैं तो उनका बड़ा अच्छा फीडबैक आया है मेरे पास। अच्छा, ये जो चीज अब मैं बताने लगा हूँ ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन जाहिर है व्हेन समबडी, एक बंदा जो कार्डियोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट से हो के न्यूट्रिशनिस्ट के पास पहुंचा है, तो दिस शोज कि कितना वरीड है वो। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि उसे तमाम की तमाम ऑप्शंस बताई जाएं और गाइड की जाएं। तो ऑलिव ऑयल्स जो हैं, मेरी जो प्राइम कोशिश होती है कि मैं किसी पेशेंट को के साथ भला करते हुए सबसे पहली बात उसे क्या बताऊं, तो वो मैं ये बताता हूं कि मैं उसे कहता हूं कि आप अपने एटलीस्ट जाती इस्तेमाल वाला जो ऑयल है वो आप ऑलिव ऑयल कर दें। आपकी रूटीन के अंदर ऑयल अगर आएगा तो वो सिर्फ ऑलिव ऑयल के सोर्स से आएगा। फिर वो मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशंस होती हैं कौन सा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। अगर आप खाने बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डालडा वगैरह के ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप कोई ऐसी चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं जो कुकिंग से ताल्लुक नहीं है, ड्रेसिंग से ताल्लुक है, तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल टीस्पून से लेके अपनी प्लेट में अपने सामने डाल सकते हैं। या अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी कम हो तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि अपने लिए वो 500 ml वाला या 200 ml वाला कैन ले लें, बॉटल ले लें उसका ऑलिव ऑयल का। और जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस वक़्त अपनी प्लेट में सालन डाल लिया आपने, तो आप अपनी ऑलिव ऑयल से 1 टेबल स्पून लेके अपनी प्लेट में डाल लें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो उससे ये होगा कि जो आपका HDL लेवल है वो ज़्यादा इम्प्रूव रहेगा और इम्प्रूव होने में आसानी रहेगी। और दूसरा, आपकी फाइनेंशियली भी आपको ज्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा पूरे घर के लिए कुकिंग करते हुए। लेकिन मैंने देखा है कि जो ज़ाहिर है जो न्यूट्रिशनिस्ट के पास आता है और जो इतनी एफर्ट करता है तो वो फिर हर चीज करने के लिए विलिंग होते हैं और वो मान भी लेते हैं। तो इसकी वजह ये है कि इट्स अ एक्सेलेंट सोर्स ऑफ जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मोनोअनसैचुरेटेड है। कोलेस्ट्रॉल जो ज़ाहिर है कुछ जो बनना होता है वो तो बनता ही है, लेकिन जो बैरूनी सोर्सेज फूड्स हम खाते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, ये उसको अवॉइड करता है और बड़ी अच्छे तरीके से आपको एनर्जी करता है। तो ये चंद एक ऐसी चीजें थी। अच्छा, एक मैं बोलना चाहूँ, ग्रीन टी जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम 3 बड़े वाले मग उसकी रूटीन में शामिल करूं, उस पेशेंट की रूटीन में शामिल करूं। जो एक तो मैं पहले कोशिश करता हूं कि ब्रेकफास्ट में रखूं और 2 मील्स के दरमियान रखूं, यानी लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान एक ग्रीन टी रखूं जैसे मैंने बताया वॉलनट के साथ, और एक में लंच और डिनर के दरमियान रखूं। लेकिन अक्सर लोग हमारे कहते हैं कि नहीं जी, सुबह नाश्ते में तो चाय या कॉफी ना पिए तो फिर तो वो दिन हमारा अच्छा नहीं गुजरता। तो वो फिर मैं उनको कहता हूँ कि चलें, यू कैन हैव अ कॉफी और टी इंस्टेड ऑफ दैट ग्रीन टी। लेकिन 2 कप तो मैं मस्ट करता हूँ कि अगर आपने ये नहीं पिया तो आप समझें कि आपका इलाज मेरी तरफ से 100% नहीं हो रहा। जाहिर जब आप ये कहते हैं तो वो आपकी बात मानते हैं, अदरवाइज तो बात नहीं मानते। तो ग्रीन टी ये होती है कि आजकल तो पीपल आर लकी के मार्केट में इतने सारे फ्लेवर्स आ गए हैं और टी बैग्स भी आ गए हैं, इजी टू सर्व है। आपने गर्म पानी लिया, उसके अंदर डिप किया और आपकी ग्रीन टी तैयार। तो वो भी बड़ा आसान है, उसमें कोई फर्क नहीं है अगर आपको ओपन मार्केट से खुली पत्ती मिलती है या आप टी बैग्स लेते हैं, बोथ आर द सेम न्यूट्रिशनली। बल्कि टी बैग्स जो हैं वो थोड़े से रिफाइंड होते हैं, डस्ट फ्री होते हैं, क्लीन होते हैं, तो वो अच्छा होता है। लेकिन अगर आप खुली पत्ती भी कहीं से लेते हैं जो ट्रस्टवर्दी साफ सुथरी जगह हो तो उसमें कोई हार्म नहीं है, वो कोई मसला नहीं है उसके अंदर। मैं उसमें से किसी को रिकमेंड नहीं करता कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। लेकिन ग्रीन टी बजाते खुद बेहतरीन सोर्स है, बेहतरीन सोर्स है। उसको आप जो है ना अपनी उसमें निगेट नहीं कर सकते। जितनी चीजें मैंने बताई उसमें से 3 चीजें मैंने की हैं जिसको मैं करता हूँ। एक, होल ग्रेन आटा, दूसरा ऑलिव ऑयल, और तीसरा ग्रीन टी।
تو یہ میں بیس لائن کے طور پہ رکھتا ہوں. یہ باقی جو میں نے بتائی اس میں رکھی ہیں. یہ میرے سر گزارشات ہیں, یہ میری ایکسپیرینسز ہیں. With this, I submit to the Dr. question Israr, answer. thank you very much. A very brainstorming lecture. Now it is over to you, Jana Imran. When I uploaded your video, there are around about 179, 180 questions, and most of the questions are very critical. Their questions was about the statin, role of statin that we discussed. تو اس سے پیشتر کہ آپ کو وہ سوال میں 2-4 امپورٹنٹ پوچھوں. Now it is over to you about the role of food in protecting the lecture. آپ کے بھی وہی سوال تھے کہ روٹی ہمیں جنت سے نکالے, پتہ نہیں وہ دنیا سے ضرور نکالے گی. وہی آپ کے کوشچن, زیتون بھی وہی کوشچن آپ کے, وہی چیزیں کامن چیزیں, گرین ٹی بھی وہی چیزیں, ہول آٹا بھی. آلموسٹ ڈاکٹر اسرار آپ یو انڈورس دا ٹاک آف جنرل عمران, اور حالانکہ پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کی لیکچر میں نہیں تھے. ڈاکٹر عمران اوور ٹو یو سر. آپ انمیوٹ کر دیں سر, انمیوٹ کر دیں. Now it is the time. After that we will start question and answer. Sir unmute کریں sir, unmute کر. سر جی اپنا میں نے الاؤ کر دیا. جی سر. جی تھینک یو. پہلی بات تو یہ کہ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اسرار صاحب کا. ایز وی ہیڈ ڈسکسڈ لاسٹ ٹائم کہ وی ڈاکٹرز آر ناٹ نیوٹریشنسٹس, اور بہت سے لوگوں کا ویو رہا ہے, اگر ہیومن ہسٹری میں بھی دیکھیں تھراپیوٹکس کے لحاظ سے, تو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس ہیو ون رول. اٹس این امپورٹنٹ رول بٹ اٹس اے فائنائٹ رول. لیکن انسانیت جو بڑے عرصے سے رہی ہے تو اس نے ڈومیننٹلی نیوٹریشن اور نیوٹریشنل انگریڈینٹس کی انڈرسٹینڈنگ کو استعمال کر کے اپنی صحت, دیٹ از وائی وی آر اسٹل اراؤنڈ. اینڈ سو وی تھینک ویری مچ ڈاکٹر اسرار صاحب کو کہ انہوں نے نیوٹریشن پہ, اینڈ دیز آر دا اسٹینڈرڈ, جو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آف کیئر میں جو کانسیپٹس ہیں اس کو مور اور لیس انہوں نے ٹچ کیا. اور انہوں نے اس کو جیسے تھا کہ ایز ہی مینشنڈ رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ کہ میں اس میں کوئی ایکیڈیمک یا سلائڈس کا رول لے کے نہیں کر رہا, تو اٹ واز مور آف اے انفارمل ڈسکشن جس میں انہوں نے بائی انٹینٹ کوئی اس کا سائنٹیفک ایویڈنس اور ریفرنسز دینے کی کوشش نہیں کی. ہیئر آئی مسٹ ایڈوائز کہ دیکھیں وہ جو ابھی اسٹیٹن کی بھی آپ اور ایسپرین کی بھی ہم آگے بات کریں گے, we must realize one thing. وہ اچھی بات ہوتی ہے انسان کو, ہم سارے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, ہم اپنے درجات میں, عہدے میں, اسٹیچر میں اور سوشل ایکسیپٹنس میں particularly amongst our patients and colleagues بڑھتے چلے جاتے ہیں. But we must realize and we must be very careful that we doctors or we clinicians by training we are not researchers. ہم کو پی ایچ ڈی سائنٹسٹ نہیں ہوتے, اور ہم نے سائنس کے لیے we depend upon what other people say. Now اس کے 2 طریقے, ایک تو ہے کہ آپ کتنا تجسس کرتے ہیں اپنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اگر ہم خالی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس پہ جائیں گے تو یو نو دے گیو سم گائیڈ لائنس, لیکن جب آپ اور میں, میرے خیال میں بہت سے کلینیشینز, ہم ڈاکٹر صاحبان ایگری کریں گے کہ once we have acquired our qualifications, our degrees, we do try our level best to stay in touch with literature. لیکن وہ جو میڈیکل نالج کا ڈبلنگ ٹائم اتنا ہے, it is very challenging to stay abreast of all progress all the time for everybody. لہٰذا ہم ایکسپرٹس پہ اور اس قسم کے فورمز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جو زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں وہ اپنا 2 چیزیں شیئر کریں. ایک اپنا ذاتی تجربہ جو میرے خیال میں اس کی ویلیو برائے مہربانی کم ہے. وہ ایک ولیم آسلر سے ایک سینگ ہے منسوب, وہ جو فادر آف ماڈرن میڈیسن برٹشرز کلیم کرتے ہیں, لیکن وہ توجہ طلب ہے, اور وہ سینگ یہ ہے کہ لائف ٹو شارٹ, دی آرٹ لانگ, یعنی کہ دی آرٹ آف پریکٹس آف میڈیسن لانگ. لائف ٹو شارٹ, دی آرٹ لانگ. Opportunity fleeting,
opportunity to understand and read and then put it into practice, which वक्त गुजरता जाता है, नई नई चीजें आती जाती. So life too short, the art long, opportunity fleeting. And मेरे लिहाज से ये आखिरी जो उन्होंने बात की ये सबसे ज्यादा अहम है. And experience deceptive. देखिए ये जो लेवल ऑफ एविडेंस एक तजर्बाकार आदमी का एक फाइनाइट होता है. मैंने एक बीमारी के 600-700 मरीज देख लिए, लेकिन जब रैंडमाइज कंट्रोल स्टडीज या सब लोगों के एक्सपर्ट्स का तजर्बा लें, थाउजेंड्स का और टेंस ऑफ थाउजेंड्स का, उसमें देखें स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एविडेंस आ रही है, तो उसको फौकियत हासिल है जाती तजर्बे के ऊपर. However, क्योंकि हम खुद जाती तजर्बे से ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, बाकी को कम होते हैं, we try to get hooked on to our own ideas, so we should be very careful of our own selves also. जो अहम चीज है वो ये है कि मेरा मशवरा है कि जैसे मैंने कहा, एक तो बात है कि न्यूट्रिशन पे हम डॉक्टर्स को एज ए सब्जेक्ट फॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता, तो अच्छा है एक्सपर्ट्स की बात सुन ले, लेकिन वो जो चीज कि हमें क्रिटिसिज्म को भी जरूर सुनना चाहिए. जैसे आई फील के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन और मोस्टली ट्रेडिशनल मेडिसिन डिपेंडेड हेविली ऑन food items, nutrition, whether of plant, animal, fungal origin, and so on and so forth. It appears to me that there is a huge body of evidence that exists, lekin it hasn't made its place yet in conventional tradition, or if I may, Western dominated style of textbook writing and dissemination of information and guiding practice, which I'm very sorry to say is also heavily biased in corporate favor. कि अगर वो आइटम और प्रोडक्ट्स जो कमर्शियल बनाए जाते हैं और उसकी मार्केटिंग कंसिडरिंग कि वेल ओवर 70% और अबाउट 90% ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, तो बराए मेहरबानी उसका भी ख्याल रखना चाहिए. तो ये वो चीज़ है जिसको आगे मैं मजीद एलेबोरेट करूंगा जब आप स्टैटिन के सवाल मुझे फॉरवर्ड करेंगे. तो जी, स्टैटिन का पहला सवाल है सर कि डू यू थिंक, जनरल साहब ने कहा कि इसका यूज़ उन लोगों में, उन कंट्रीज की एक स्टडी आपने शो की थी, दे यूज द स्टैटिन, दे वर मोर प्रोन टू गेट द हार्ट डिजीज एंड मायोकार्ड इंफेक्शन एज कंपेयर टू द जो एक कंट्री की स्टडी थी. एक बात, और एक आपने ये इशू किया था, देयर आर सो मेनी स्टडीज जिसको छुपाया गया या वो किया गया. उसका एक क्वेश्चन है, मेरे क्लास फेलो हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि क्या डू यू थिंक कि इसका रोल जो है वो जो प्लेग है उसके हीरोइन की प्रोटेक्शन में नहीं है? क्या हम फिर इस जो एथेरोस पेशेंट होता है उसमें हम स्टैटिन को ना दें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन सर. ओके, ये 3-4 सवालात, इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन डॉक्टर मुलाजिम दरकार. जी I सर. do not believe that I put forward or I had put forward any evidence कि statin causes heart disease. वो जो study, नहीं, if ये I नहीं कहा था, recall correct, ये नहीं कहा था. जी, जी सर. जी 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 जी. वो ये था ये कहा था कि कि if I जिन recall जी कि वो मैंने कहा था कि एक सिस्टमैटिक रिव्यू है जिसको मैं रेफर कर देता हूँ, एंड इट्स गुड, यू नो, देयर नन ऑफ वी आर नॉट रिसर्चर्स, जैसे हमने एक डिस्क्लेमर दे दी. एंड द बेस्ट वी कैन डू इज try to delve deeper into published knowledge and express it, और एक्सप्रेस करने का तरीका अच्छा होता है, स्लाइड दे दें और उसमें वो रेफरेंस दे दें. तो मैंने एक रेफरेंस दिया था विच आई थिंक इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, और ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल PMJ ओपन में 2015, तो कई मरतबा 2015 में, कई मरतबा 2016 में करें तो वो स्टडी खुल जाती है, जिसमें कि वो रोमन नॉव या इस किस्म का नाम है और डेविड डायमंड के, इन लोगों का एक है. इट्स अ सिस्टमैटिक रिव्यू, चूंकि उन्होंने मेटा एनालिसिस किया है कोई गालबन 16-18 लार्ज स्टडीज जो कि देख रही है LDL कोलेस्ट्रॉल के LDL की कोरिलेशन विद मोर्टेलिटी, और उसको उन्होंने देखा है ऑल कॉज मोर्टेलिटी से, और उसमें एम्फेसिस इस बात का है कि जब आप इतनी ज्यादा स्टडीज का डेटा देते हैं, बाय द वे दैट ऑल कॉज मोर्टेलिटी, बहुत सी स्टडीज में वो ऑल कॉज है, कुछ में स्पेसिफिकली कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी को भी हाईलाइट किया गया हुआ है एज explained in that article. So I would encourage all our dear participants कि kindly वो open source study है,
एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो एलडीएल के ऊपर था कि जी हायर द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इट अपियर्स लोअर इज द ऑल कॉज मोर्टेलिटी, और जो लोअर जितना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो तो ऑल कॉज मोर्टेलिटी ज्यादा है। अब इसमें उन्होंने कॉज इफेक्ट का कॉजेलिटी नहीं स्टडी की, एक एपिडेमियोलॉजिकल डेटा स्टडीज का ये वाला जो रिलेशनशिप है, एंड जिसके ऊपर विच ब्रिंग्स इंट्यूटिवली अ क्वेश्चन इन माइंड ऑफ अस क्लिनिशियंस, जो कि एज आई सेड रिसर्चर्स नहीं। अच्छा अगर ऐसी बात है तो भाई हमसे क्यों स्टेटिन प्रिस्क्राइब कराते हो इस प्रेमाइज के ऊपर कि भाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तो देखो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उससे मोर्टेलिटी बढ़ती है, उससे मसाइल बढ़ते हैं, तो इसको कम करना चाहिए। सो ये उसके ऊपर है। अगर उसी को देखें तो 2015 में ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और उसके बाद अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी एक डिस्क्लेमर सा एक थोड़ी सी ओपन क्या कहते हैं परमिशन ओपन कर दी, हाँ नहीं जी अंडे खाया करो, एक ना दो खा लिया करो। सो द पॉइंट इज कि ये जो, और उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था क्योंकि वही वाली बात के रादर देन डिवेलिंग इनटू बायोकेमिस्ट्री ऑफ थिंग्स, बट as I had explained that me being a practicing college cardiologist for over 35 years and looking at data or listening to experts and listening to alternate views and critiques, not merely the studies published जिसको आप और मैं बड़ा strongly जानते हैं कैसे जैसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स को मीडिया कंट्रोल करता है, तो इसमें भी है कि किस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड पब्लिकेशंस को कंट्रोल करती है। सो आई विल मेक 2 कमेंट्स हियर। नंबर 1, मैं बड़ा एनकरेज करना चाहूंगा रादर देन मी रीडिलीवरिंग द टॉक एंड गिविंग रेफरेंसेस, तो मैं जब भी ये बात आएगी तो मैं ऐसे करूंगा कि आसानी, क्योंकि व्हाट आई हैव डन ओवर डेकेड्स मैं उसको कूजे में बंद आपको बता देता हूँ। और कूजे में बंद ये कि काइंडली आई वुड लाइक टू रेफर यू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन टू पब्लिकेशंस बाय, एंड वो आजकल क्योंकि सोशल मीडिया यूट्यूब में आ गया तो वो यूजर फ्रेंडली हो जाती हैं टॉक्स, बट स्लाइड्स के साथ एविडेंस बेस्ड, एंड दे आर सुप्रीम साइंटिस्ट्स। और वो मैं इसलिए उनका भी नाम ले रहा हूँ जिनकी रेफ्यूटेशंस के अटेम्प्ट्स कोई कामयाब नहीं हुए या खातिर ख्वाह आए नहीं है, बिकॉज दे सीम टू गेट द बेटर ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। और वो मैंने आपको नाम देता हूँ, प्रोफेसर टिम नोक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन, और इसी तरह से एक मैंने बताया था प्रोफेसर डेविड डायमंड एट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा। इन दोनों की ये जो alternate are questioning statins and their role and its limitation in managing coronary or cardiovascular या atherosclerotic vascular disease, मेरा मशवरा है उसको सुन लीजिए। उन्होंने अपनी रिसर्च भी की, उन्होंने बाकी क्रिटिक भी लोगों की रिसर्च का किया हुआ है। ऑल्सो आप क्योंकि ये कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, आप कार्डियोलॉजिस्ट है, बायोकेमिस्ट्री और उसके एक्सपर्ट्स और मेडिसिन वगैरह और स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन डॉक्टर नादिर अली एट आई एम सॉरी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन who's been a practicing interventional cardiologist, और उनकी खास तौर पे शायद मैंने अलूड किया था कोई 31 मिनट 50 सेकंड की, आई थिंक इट्स अ ग्रेट समरी एंड इट इज अ लेसन ऑफ हिज लाइफ टाइम ऑफ हैविंग been an interventional cardiologist putting in stents and treating patients with statins। तो उनका वो 31 मिनट 50 सेकंड्स का जब आप नादिर अली और statins YouTube में डालेंगे तो वो एक लेक्चर आ जाएगा, and it is nicely loaded with lot of biochemistry with all scientific evidence and again analysis of statin studies and how corporate world manages information। तो ये मेरी जो टॉक है, आई एम वेरी ग्लैड उससे क्वेश्चंस आए क्योंकि उससे मकसद पूरा हो जाता है, जिसे कहते हैं फिर पैसे पूरे हो जाते हैं, बिकॉज दैट वाज द आइडिया। आई वांटेड टू स्टिमुलेट आवर माइंड्स ऑफ ताकि अपने जहन को स्टैग्नेट ना करें, हमें क्रिटिसिज्म को सुन लेना चाहिए, ऑल्टरनेट व्यूज को। तो अगर उसमें जाएंगे तो वो जितनी मैंने बात की थी उसकी पूरी ह्यूजली लोडेड एविडेंस आ जाएगी कि स्टेटिन्स, पहली बात स्टेटिन्स डोंट क्योर एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लाक की स्टेबिलिटी वगैरह का मामला नहीं है। उसका ये था कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करेगी तो शायद एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की प्रोग्रेशन कम होगी और हार्ट अटैक्स कम होंगे, जिसमें मैंने एक तस्करा किया था एब्सोल्यूट रिस्क और रिलेटिव रिस्क को,
कि वो जो रिलेटिव रिस्क दिखाते हैं विच इज अ वीक टेक्निकली, आपने जब स्टेटिस्टिक्स में एग्जेजरेटेड क्लेम दिखाना है तो एब्सोल्यूट रिस्क के बजाय रिलेटिव रिस्क की बात करते हैं. अगेन बजाय उसमें मैं एक सरमन दूं स्टेटिस्टिक्स का, आई अगेन बिलीव कि ये जो मैंने नाम लिए डेविड डायमंड और टिम नोक्स, बहुत अच्छा आपने उसको बड़े लेमैन लैंग्वेज में डिटेल में कवर करेंगे, बिकॉज वो जो 1% अगर बेनिफिट हो रहा है कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी रिडक्शन का इन दो स्टडीज दैट आर क्लेमिंग कि लो एलडीएल इज बेटर, तो उसमें वो देखें, वो कहते हैं कि जी एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन अगर 1% है तो रिलेटिव रिस्क 36% डाल के डॉक्टर्स को, क्लिनिशियंस को मिसगाइड करते. तो द आइडिया वाज टू स्टिमुलेट दैट, बट आई एनकरेज कि उसको काइंडली दोज ऑफ यू हु वुड लाइक टू डिवेल्प सीरियसली इनटू दिस, तो काम मैं आसान कर देता हूँ. अमंग सो मेनी राइटर्स स्कॉलर्स, ये दो नाम जो मैंने बताया, टिम नोक्स, डेविड डायमंड, उनकी लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब में, publication they have published extensively, और नादिर अली द कार्डियोलॉजिस्ट ने उसको बड़ा अच्छा समराइज किया, कम से कम वो 31 मिनट 50 सेकंड में, एंड इट्स वेरी नाइसली डन. एंड देखें उसके बाद बराए मेहरबानी, वी आर ऑल इंडिपेंडेंट टू फॉर्म आवर ओन ओपिनियंस, उसको सुन के बराए मेहरबानी अपने ओपिनियंस को रिविजिट कर लीजिए. जी सर, थैंक यू वेरी मच. प्रोफेसर राशिद, यू हैव रेज्ड द हैंड. इससे पहले कि मैं एक सवाल जनरल साहब से पूछूं, डॉक्टर राशिद, यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन. और एक सवाल है प्रोफेसर सलमा कुंदी का, हाउ टू ट्रीट द ट्राइग्लिसराइड. जी डॉक्टर राशिद. बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर इसरार और डॉक्टर इमरान मजीद साहब की बातें बहुत ज़्यादा यूजफुल थी. सवाल बहुत सारे हैं लेकिन चूंकि टाइम कम है मैं एक ही सवाल करूंगा. डॉक्टर इसरार साहब, आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात की. आम मार्केट में वो साग और सलाद के पत्ते हैं, जरा और कुछ एग्जांपल्स बता दें. और दूसरी बात ये कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है ये यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, तो ये जिसको यूरिक एसिड का मसला हो या डाउट हो तो उसको इतना ज्यादा इस्तेमाल करना, जरा ये बता दें और कुछ एग्जांपल्स दे दें ग्रीन वेजिटेबल की साग और सलाद के अलावा. ये सवाल आपने किससे पूछा, डॉक्टर इसरार साहब से? डॉक्टर इसरार से. डॉक्टर इसरार, डॉक्टर इसरार साहब. जब तक डॉक्टर इसरार आते हैं, कैन आई पास हम्बल कमेंट? यस सर, यूरिक एसिड और जी एंड ऑक्सलेट्स ना, ऑक्सलेट्स का मैं बड़ी बड़ी, और क्योंकि पाकिस्तान में किडनी स्टोन्स बढ़े हैं ऑक्सलेट्स के, तो मैं आपकी तायद करता हूँ कि ये जो ऑक्सलेट्स और बाकी चीजें, परहैप्स यूरिक एसिड, तो ये कंसर्न होता है. लेकिन उसको आप जानते हैं, बाय द वे, सराज साहब की जगह मैं खामखा इंटरवीन करूं, तो वो कहते हैं कि जो यूरोलॉजिस्ट भी बराए मेहरबानी पानी वगैरह ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, एंड देयर शुड बी अ फाइनाइटनेस, अ लिमिट टू. वो जो रूमी की भी जो है ना कि हर चीज जो जरूरत से ज्यादा वो जहर बन जाती है, देयर इज अ लिमिट टू गुडनेस आल्सो. बट अच्छी बात है क्योंकि उसमें खाली देखे ना, खाली ऑक्सलेट्स की खराबी और बाकी चीजों की नहीं, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर health promoting beneficial substances, catechins, alkaloids, besides lot of antioxidants there. और antioxidants का हम जानते हैं वो by the way ये था कि जो large particle LDL cholesterol है, that is not bad. वो जब oxidize होता है free oxygen radical से, तो वो स्मॉल पार्टिकल में आता है, उसको कहते हैं गालिबन उसकी कोरिलेशन बनती है डिलीटीरियस इफेक्ट्स और प्रोएथेरोस्क्लेरोसिस में. तो ये जो ग्रीन टी वगैरह में ये क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, और भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, उस लिहाज से वो बेहतर है. बट प्लीज डॉक्टर इसरार साहब, मैंने डॉक्टर इसरार. जी अस्सलाम वालेकुम. नहीं डॉक्टर इमरान, आपने बड़ा अच्छा उसमें ऐड किया, थैंक यू सो मच. और इस सवाल के हवाले से मैं ये बताऊंगा, जाहिर है ये तो फिर उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में हमने ख्याल रखना होता है कि अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये हार्ट पेशेंट भी है, या अगर कोई डायबिटिक है और हार्ट पेशेंट भी है, इसी तरह अगर और चीज़ें देखनी होती हैं तो वो अकॉर्डिंगली फिर मॉडिफाई करते हैं. ये तो मैंने उस केस में, उस आइडियल केस में सारा केस प्रेजेंट किया जिसमें एक हार्ट पेशेंट है जिसको एसोसिएटेड कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसमें था. और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पालक, साग और बंद गोभी और सैलड के पत्ते
اور بہت ساری جو مطلب آپ کے علاقے کے حوالے سے مختلف علاقوں میں گیا ہوں، جہاں بھی گیا ہوں وہاں مختلف قسم کے لیفی ویجیٹیبلز ہوتے ہیں. گرین ویجیٹیبلز بھی آپ اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. لیفی کا لفظ ضروری نہیں ہے، جس میں بھنڈی بھی شامل ہے. جو بھی آپ کو ایسے گرین ویجیٹیبلز نظر آتے ہیں جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ابو دا گراؤنڈ گرو ہوتے ہیں، تو وہ سارے اس کے اندر آتے ہیں. بلکہ ان جنرلی اگر آپ کہیں کہ all those vegetables which grow above the ground and are green in color، وہ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اور اگر ظاہری سی بات ہے، اگر یورک ایسڈ ہے تو پھر اگر اس کے اندر میں ابھی شروع ہو گیا تو وہ پھر اندر بہت دور تک بات چلی جائے گی. تو ڈیفینیٹلی اگر کسی کا یورک ایسڈ ہائی ہے تو پھر اس لسٹ میں جو میں نے ابھی ڈسکس کی وہ فوڈز ہم نکال لیتے ہیں جو یورک ایسڈ کو انکریز کرنے میں بھی رول پلے کرتے ہیں. Thank you so much. Professor Munir Saab, you have raised the hand. Professor Munir Saab is a professor of microbiology in AJKMC Medical College, Muzaffarabad. Professor Munir. جی تھینک یو جناب پروفیسر ملازم صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی اچھی پریزنٹیشن کی ہے، اور مجھے جو میں یہ مطلب ایز اے چھوٹا سا ریسرچر ہونے کے ناطے ڈاکٹر اسرار صاحب سے کہوں گا کہ یہ باتیں فار ایگزامپل جنجر، لہسن، سیب کا سرکہ، اس کے بارے میں آئی تھنک میں اس کو یوز کرتے ہوئے کوئی 30 سال ہو گئے. یہ باتیں چل رہی ہیں. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان ساری باتوں کے اوپر کوئی سائنٹیفک سٹڈیز جو ہے وہ اگر کوٹ کر سکے، یا اس کو یہ کانسٹیٹیوٹ مثلا میں نے آپ کو 2-4 لوگوں کا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کہ وہ جنجر، سرکہ اور یہ جو ہے لہسن اور لیمن، اس کے جوس کی ایک ریسیپی بڑی کامن ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری میڈیسن کمپنیز نے اپنی دوائیاں بھی بنا لی ہیں. اس میں میں نے 2-4 سٹوریز پڑھی ہے جس پہ لوگوں نے لکھا ہے کہ جی ہماری 1 سال پہلے یہ NGO ہوئی تھی، جب ہم دوبارہ گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی 1 سال بعد جانا پڑے، ہمیں ٹائم لیٹ ملا تھا، تو انہوں نے کہا جی نہیں دوبارہ کرنی پڑے گی NGO. تو انہوں نے دیکھا کہ جی اس پہ جو پہلے فلیکس تھے وہ ختم ہو چکے تھے. تو اس طرح کی کوئی اسٹڈی جنرل صاحب کے نالج میں ہو تو ہمیں اس سے ذرا انلائٹن کریں. جی پہلے اسرار صاحب پھر ڈاکٹر صاحب. جی یہ جو میں نے ساری ایک لسٹ بتائی ہے، ڈیفینیٹلی جو کوئی فوڈ بھی سجیسٹ کیا جانا ہوتا ہے اس کو پہلے لٹریچر سے لنک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد، اور اگر مجھے آپ پہلے بتا دیتے تو میں ڈیفینیٹلی ایسے اس کے ریفرنسز کی لسٹ بھی کمبائن وہ کر لیتا، جس کو میں آگے ڈسپلے کر دیتا یا ساتھ ساتھ ڈسپلے کرتا جاتا. ڈاکٹر اسرار نیکسٹ ویک کے ریلیٹڈ ایک لیکچر ہے نا، ڈائبٹیز کا بھی بڑا رول ہے ہارٹ کو خراب کرنے میں. تو نیکسٹ جو میں بناؤں گا انشاءاللہ پھر میں وہ، لیکن اس میں جو میں نے زیادہ تر سورسز کوٹ کی ہیں یا زیادہ تر جو میں چلتا ہوں وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ آف US کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے اوپر میں اس سے وہاں سے لیتا ہوں. اور جو مختلف قسم کے ایسے ادارے ہیں جو اپنے خود ریسرچ کنڈکٹ کروا کے اپنے عوام کے لیے، جو گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز ہیں جو خود ریسرچ کنڈکٹ کروا کے اپنے عوام کے لیے گائیڈ لائنز ترتیب دیتی ہیں، اور وہ ایپیڈیمولوجیکل سٹڈیز ہوتی ہیں اور سائنٹیفک بیسڈ انگریڈینٹ بیسڈ سٹڈیز ہوتی ہیں، ان کو جب میں سٹڈی کرتا ہوں تو انہی سے میں یہاں سے لے کے اپنے ڈائٹ پلان میں شامل کرتا ہوں. ظاہر ہے جو لوگ یہاں پہ اسلام آباد میں آتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہی ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ویدر آپ کوئی ٹوٹکا سجیسٹ کر رہے ہیں یا آپ کوئی ایویڈنس بیسڈ اسٹڈی کے بیس پہ ہمیں کوئی انگریڈینٹ سجیسٹ کر رہے ہیں، تو وہ ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن میں تو یہ ایزیوم کر لیا تھا میں نے کہ مجھے کوئی ریفرنسز دینے کی وہ نہیں ہوگا. اگلی دفعہ جب فار اینی ادر ٹاپک میں آؤں گا انشاءاللہ تو I'll then quote things with references. جی جنرل صاحب آپ. جی یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو پلاکس کی ریگریشن کی بات، کیا کوئی تھراپیوٹک ایجنٹ یا کوئی نیوٹریشنل انٹرونشن سے پلاکس کی ریگریشن ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے تھراپیوٹکس میں تو کوئی ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ اتنا اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ میجر اسٹڈی
आती तो वो तहलका मचा देती। वो आपको याद होगा बहुत साल पहले, कोई 15 साल पहले वो टॉर्सी ट्रेपेब और डेली ट्रेपेब वगैरह की बातें आई, लेकिन वो उसमें फिर साइड इफेक्ट्स इश्यूज आए और कि वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई करती है, एलडीएल कम, तो शायद प्लाक्स की स्कैवेंजिंग होगी, लेकिन ऐसी कोई चीज आई नहीं और उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज और साइड इफेक्ट्स वगैरह थे एंड दे फेल आउट ऑफ रिप्यूट और फेवर इवन इन कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज। सो एनेक्डोटल जो है, जो जैसे मैंने कहा कि वो एक्सपीरियंस का अपना मुकाम है, लेकिन उसकी वेटेज कम होती है रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडीज और ज्यादा ब्रॉड बेस्ड एविडेंस के मुकाबले में। लेकिन व्हेन वी ओवर अ लाइफ टाइम व्हेन वन हैज बीन डीलिंग विद एक्सपर्ट्स, तो हर कोई, people have always had anecdotes up their sleeves of pleasant surprise when on subsequent angiograms in patients of known coronary artery disease, they thought that they really saw significant reduction in plaque burden or reduction in atherosclerotic load. लेकिन जैसे मैंने कहा, I would like to advise caution here कि ये कम है, एनेक्डोटल है, कुछ सिस्टमेटिक लार्ज स्टडीज नहीं है। और देखिए उसमें रीजन होता है, प्लाक अगर बहुत अरसा हो जाता है वो कैल्सीफाई भी हो जाता है तो फिर वो गायब नहीं। तो ये चीज है, इसलिए वो अगेन देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, इट्स नॉट रियली द डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इट्स द इंस्टेबिलिटी ऑफ प्लाक दैट कॉजेज एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट कॉजेज हार्ट अटैक्स। प्लाक की इंस्टेबिलिटी हुई, एंडोथेलियल फिशरिंग हो गई, वहां पे थ्रोम्बस, एंड थ्रोम्बस प्रोड्यूसेस एक्यूट कोरोनरी इवेंट्स। तो वो अच्छी बात हुई, इस नाते मैं वो एस्प्रिन वाली की भी तस्करा कर दूं। माय कमेंट ऑन दैट इज वाज एंड इज अगेन गोइंग टू बी, लेट मी क्लैरिफाई द सिचुएशन। जिस इंसान को एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स डेवलप हो जाते हैं, लेट्स से एट एज ऑफ 40, 45, 50, और वो 60, 70, 80 साल जितना भी होता है, गौर कीजिए सारी उम्र प्लाक्स के साथ रहते हैं, लेकिन वो जो 20, 30, 40 साल रहता है उसको कितनी दफा प्लाक इंस्टेबिलिटी, यानी कि वहां पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन और अनस्टेबल एंजाइना, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वो एनेक्डोटल होता है, 1, 2, 3 दफा, यू नो, इट्स वेरी अनकॉमन कंसिडरिंग कि वो 30, 40, 50, 60 साल इन रियल टाइम 24/7, 24 घंटे दिन में, उसमें उतने ही मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 इन मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स है, लेकिन ये चंद सेकंड्स का इवेंट होता है, वो इतने ईयर्स और डेकेड्स हैं प्लाक की इंस्टेबिलिटी का, जिसके लिए हम कहते हैं कि उस हम ये जो है ये जो थ्रोम्बोलिटिक, तो खैर वो तो हो गया जब आपके इन्फेक्शन के लिए इंटरवेंशन हो रही, लेकिन उसमें ये कि ये जो थ्रोम्बस के लिए प्लाक्स, प्लेटलेट्स को वीकनिंग, प्लेटलेट एडिशन को रिडक्शन की सब्सटेंसेस लें। Now they are beneficial, लेकिन आपने देखा, वो मैंने शायद लास्ट टाइम तस्करा किया था, एक बड़ा कॉन्सेप्ट आया था, बहुत से लोगों को एसिडिटी और ये वो होती है, या उनको एनीमिया बिकॉज ऑफ इनसेंसिबल आयरन, और वो ब्लीडिंग और वो लॉस होता रहता है। तो उसमें एक बहुत कार्डियोलॉजिस्ट ने डिफेंड किया, भाई पिल इन ए पॉकेट कॉन्सेप्ट, कि जब एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है, जो आपको शक भी है, तो कम से कम उस वक्त एस्प्रिन की गोली घोल के पी लें, बाय द वे, क्योंकि उसमें वो खाली इंटेस्टाइन में जाने की एब्जॉर्प्शन, सम ऑफ इट स्टार्ट्स गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इवन फ्रॉम द स्टमक लाइनिंग, तो वो बड़ी जल्दी करती है। और अगर आप वो आइसिस 2 और गिजी स्टडीज वगैरह अर्ली 80s की भी, जो 1980s की पढ़े, तो उसमें वो सारी बातें थी कि वो इवन वो उस वक्त जो एक्यूट थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, तो उसको जरा होल्ड करती है, 20-24% मोर्टेलिटी रिडक्शन खाली एस्प्रिन के लेने से हो जाती। तो इनस्टेबल प्लाक के टाइम पे तो उसका रोल होता है, लेकिन बाय द वे अगेन एस्प्रिन डज नॉट प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लाक्स को डिसअपीयर नहीं कराती। न्यूट्रिशन का जहां तक ताल्लुक है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन लीडिंग टू प्लाक रिडक्शन, I am not aware of any study, और अगर आप देखें न्यूट्रिशन ऐसी करना, we can imagine would be so expensive and almost next to impossible to conceive and plan. Thank you. Professor Salma Kundi, you have raised the hand. Professor Salma Kundi. Ji, thank you so much. What a lovely talk by Israr Saab, and it's always a pleasure listening to General Imran Majid Saab. इन दोनों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, मैं खुद चूंकि हाइपोथायराइड की पेशेंट हूँ, बाकी मेरा लिपिड प्रोफाइल ठीक रहता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स रेज रहते हैं। ट्राइग्लिसराइड का सवाल था आपका जी। तो
उसके लिए जरा मुझे कोई डाइट के हवाले से एंड इवन अदरवाइज किसी मेडिकेशन पे मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं डाला, लेकिन आई वुड स्टिल लाइक इट टू कम डाउन. थैंक यू. जी डॉक्टर मैडम किससे सवाल पूछा आपने? दोनों से, इसरार साहब से भी और जनरल साहब से इसरार भी. साहब पहले आप बता दें फिर जनरल साहब. डॉक्टर इसरार, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया. जी सर, हाँ, ये थोड़ा सा आपकी तरफ से अनम्यूट होना जरूरी होता है, इस जी वजह मैंने से कर वो दिया. मैं जी यहाँ जी से जी कोशिश कर जी रहा होता हूँ। जी सर, जी सर. अच्छा, ये ऐसा जब आप कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल के अंदर जाते हैं तो फिर उसमें फूड्स की जो बाइफरकेशन है वो बहुत कम हो जाती है कि कौन सा ऐसा फूड है जो स्पेशली ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, ये फिर आपस में इंटरलिंक होते हैं. तो जो मैंने बताया आपको, जिसमें होल ग्रेन था, जिसमें ऑलिव ऑयल थे, जिसमें ड्राई फ्रूट थे, और जिसमें अबव द ग्राउंड, अब मैं लीफी वेजिटेबल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, अब मैं अबव द ग्राउंड ग्रो होने वाले ग्रीन वेजिटेबल्स थे, वो सब जब शामिल हैं. दूसरी तरफ जो आपका ट्राइग्लिसराइड के साथ लिंक है वो वेट का भी है, लिटरेचर के हवाले से मैं बता रहा हूँ. तो जब वेट आपका थोड़ा सा अपने आइडियल और के करीब करीब आता है तो फिर आपका ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है. इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो हमारे इनटेक से आते हैं. तो जब हम अपने इनटेक में फुली सेचुरेटेड फैट्स कम करते हैं तो हमारे फूड में, हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जिसमें से जैसे मैंने बताया ऑलिव ऑयल्स हैं, वो अगर हम उसकी कंजम्पशन बढ़ाएं, अगर हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री, और अगर नहीं तो आप अपनी कुक्ड मील के ऊपर 1-2 टीस्पून स्प्रिंकल करके खा सकते हैं. इसके अलावा जो एनिमल सोर्स से जो भी आपको फैट्स आ रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स आ रहे हैं, उसके ऊपर आपका इख्तियार नहीं है कि उसमें कौन से फैट सोर्सेज डाले गए हैं, उसको आप स्टॉप कर दें तो बड़ा एक बेहतरीन सोर्सेज जो है ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और ये जो अच्छे सोर्सेज हैं जिससे आपको मिल सकता है अदर देन ट्राइग्लिसराइड, तो वो आ जाते हैं. तो वो देयर इज अ लिटिल बाइफरकेशन जब आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो. थैंक यू सो मच डॉक्टर इसरार. वैसे इमरान मजीद आप इसका सवाल का जवाब प्लीज. जी मैं आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस, और वो माय टारगेट इज गोइंग टू बी स्टार्च. स्टार्च का इंटेक जब भी आपकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट से ऊपर होगा तो ये जितनी भी जो ग्लूकोज जो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके एटीपी बनाना और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होती, अगर हमारी उस कैलोरिक रिक्वायरमेंट से ज्यादा जितनी भी स्टार्च आएगी जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है बॉडी में, now that is all going to be converted into fatty acids or triglycerides. तो ये जनरली ओबेसिटी भी जो है, बाय द वे, फैट खाने से वो जो the very concept of keto diet is you go keto, you start losing weight, you start becoming thin. The reason is कि उसमें satiety बड़ी जल्दी हो जाती है, you tend not to overeat. There are studies to the effect जो हम dominantly starchy diet के ऊपर रहते हैं, जो 50-60% plus calories उधर से आ रही हैं. तो एक I picked that from one of these talks के 400 से 600 कैलोरीज पर डे वो इंसान ऑन एवरेज अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट से ज्यादा लेते रहते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओबेसिटी आती रहती है. दैट इज वेयर hypertriglyceridemia comes in, and also deposition of those triglycerides in fat cells or वो fats में. So in summary, try experimenting with reduction of starch intake also, please, and see how it goes. Thank you very much. Thank you so much जनरल साहब. Thank you. जी एक डॉक्टर इसरार आपकी तरफ एक क्वेश्चन है. डॉक्टर समीना हैं फ्रॉम बहावलपुर. शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर. जी, she want to ask that we want to make a collaboration in research on this topic. माशाल्लाह आपने एक अच्छा वो टॉपिक किया. आप मुझे ईमेल शेयर कर दीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब को कर दूंगा. वेलकम डॉक्टर समीना. डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू.
Dr. Samina, if anybody asks the question, two last question, because बहुत अच्छा सेशन जा रहा है, दिल नहीं करता इसको खत्म करने का, बट वक्त के देखते हुए डॉक्टर समीना, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. ओके, चलें जी. डॉक्टर इसरार आप जवाब दे दें डॉक्टर समीना को. करंटली जी बिल्कुल. डॉक्टर सबीना चूंकि एक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, आप जैसे जानते हैं, मैं अपने तारुफ में ये नहीं बता सका कि मैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन में जब आपसे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त मैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर था और अब मैं प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे एक इंचार्ज हूँ एक नेचुरल साइंसेज लिंकेज प्रोग्राम का भी, जिसमें हम इसी तरह के रिसर्चेस को सुपरवाइज भी करते हैं और फंड भी करते हैं. तो बिल्कुल डॉक्टर समीना को मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस फॉरवर्ड कर दूंगा, आप प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिएगा. हम मेरे जहन में, चूंकि मैं एक रिसर्च मैनेजर भी हूँ और यहाँ पे एक प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, तो मैं एक रिसर्च मैनेजर होने के नाते मेरे पास टाइम नहीं होता रिसर्च करने का, और प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते मेरे जहन में कई सारे आइडियाज आते हैं जिन पे रिसर्च होनी चाहिए. तो वो डॉक्टर समीना के साथ मिलके हम उसको कपल कर सकते हैं. आई कैन जनरेट आइडियाज, वी कैन डिस्कस आइडियाज टू वर्क ऑन. थैंक यू. बहुत अच्छा क्वेश्चन है हफ्सा नमल का कि डॉक्टर इसरार काइंडली प्लीज बता दें हार्ट डिजीजेस के वेट लॉस हो जाता है, उसको कैसे मेंटेन करें. हाँ, जब हम किसी का कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो तो हमारे जहन में पहला सवाल ये आता है कि हमने उसका वजन कम करना है. जबकि ये मैंने देखा है कि जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उसमें वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो रहा होता है. उसको न्यूट्रिशनिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बन जाता है कि न्यूट्रिशनिस्ट ने उसका वजन भी, पेशेंट का वजन भी मेंटेन रखना होता है और उसके जो लेवल्स हैं, डिस्टर्ब लेवल्स हैं, उसको भी मेंटेन रखना होता है. ऐसी सूरत में जैसे अभी डॉक्टर इमरान ने बहुत अच्छा बताया कि जो प्रोसेस्ड रिफाइंड फ्लोर्स हैं, जो स्टार्ची फूड्स हैं, उसको हमने अवॉइड करना होता है. कैलोरिक रिक्वायरमेंट हमने सरप्लस रखनी होती है. तो जब हम कैलोरिक रिक्वायरमेंट सरप्लस रखेंगे और गुड सोर्सेज से उसकी कैलोरीज मीट करेंगे, अदर देन द बैड फूड्स जैसे कि रेड मीट के बजाय फिश रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, कम नहीं रखेंगे. किसी भी सनफ्लावर ऑयल या कैनोला ऑयल या कॉर्न ऑयल, इस कैनोला ऑयल या सनफ्लावर ऑयल उसकी जगह कॉर्न ऑयल या ऑलिव ऑयल रखेंगे. सरप्लस कैलोरीज रखेंगे, कम नहीं रखेंगे, एंड सो ऑन. जो भी हम उसकी पेशेंट की कैलोरिक रिक्वायरमेंट मीट करेंगे वो हम सरप्लस रखेंगे. तो डेफिनेटली व्हेन ही विल बी गेटिंग कैलोरीज फ्रॉम द गुड सोर्सेज, फ्रॉम द रिकमेंडेड सोर्सेज एन अबंडेंट नंबर, तो वो उसका वेट गिरेगा नहीं, मेंटेन रहेगा. थैंक यू डॉक्टर इसरार. लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग अगर कुछ जवाब ना दे सकें तो हम ये वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें मैं जनरल इमरान साहब के जो रेफरेंसेस हैं जो बता रहे हैं वो भी उसके अपलोड करूंगा. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो अब नहीं हो सकते और आप इसके आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं ताकि हम क्वेश्चन. डॉक्टर मुनीर, you have raised the hand, Dr. Yes, I would like to ask one thing from Dr. Israr. People are talking about flax seeds and there is another traditional, you see, leaves. I don't remember the English name. It's called sohanjana. So what is his experience about these two, flax seeds and sohanjana? जी मैंने अपने लान में लगाया हुआ है. जी डॉक्टर इसरार, सोहांजना बड़ा उसको पता नहीं क्या अंग्रेजी में कहते हैं. जी इसका ये दोनों चीजें लिटरेचर में इसके ऊपर बहुत काम हुआ है और ये जो सुहाना है ये तो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो
नेचुरल साइंसेज में और एग्रीकल्चर में रिसर्चर्स हैं मेरे घर उनके में लिए 4 दरख्त बहुत, लगाए हुए मैंने। जी हाँ, तो ये हमारे साइंटिस्ट्स के लिए जो एग्रीकल्चर में नेचुरल साइंसेज में काम कर रहे हैं उनके लिए हॉट टॉपिक है। सुहाना का ना सिर्फ सीड बल्कि उसके लीव्स, उसका ट्रंक, उसके रूट्स तक को वो इस्तेमाल करते हैं। बल्कि ये जो इलाके हैं हमारे, ये बाउलपुर साइड और ये बाकी जो जुनूबी एरियाज हैं, यहाँ पे तो ये बड़ा वाइल्ड किस्म का ग्रो होता है ये सुहाना, और लोग वहाँ पे इसके साग तक भी बनाते हैं, सालन बनाते हैं इसके पत्तों ये का। नाम आ गया उसका मोरिंगा, अंग्रेजी में मोरिंगा, कहते हैं उसको एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, तो लोग उसके पालक और की तरह साग तक भी बनाते हैं, सालन बनाते हैं, अचार तक इसका जो है ना बनता है उन इलाकों में, ट्रेडिशनल चीज होती है। और इसका पाउडर बना के ड्राई करके मुख्तलिफ पार्ट्स का जो है ना पाउडर बना के वो आजकल मार्केट में भी प्रिवेल कर रहा है, और दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, इसका रोल है। और आप अगर चाहें तो मैं आपको फिर प्राइवेट मैसेज में जो है ना ईमेल के जरिए तो इसके रेफरेंसेस भी शेयर कर प्रोवाइड। दीजिए। मैं प्रोफेसर मुरीद साहब मेरे साथ ही रहते हैं। ऐसा है कि डॉक्टर महवेश, आपने पूछा है कि मुझे कॉम्पिटेंट न्यूट्रिशन, आजकल तो डॉलर का ज़माना है, बगैर डॉलर के हम कैसे बता सकते हैं आपको। जी मैं आपको शेयर कर दूंगा डॉक्टर साहब का एड्रेस। और इसके बाद आई वुड लाइक एट द एंड टू इसको टू एंड दिस webinar, very informative or beautiful, inshallah. Dr. Salma Kundi, at the end I will ask you to conclude. Thank you so much, Dr. Mulazim Saab. From the platform of PMA, as President PMA, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और ममनून हूँ सबकी, खासकर इसरार साहब की कि उन्होंने हमको मुस्तफीद किया, जनरल साहब की जो टाइम निकाल के उन्होंने हमें इतना कुछ बताया पिछले वेबिनार में भी और इसमें भी. And my special thanks to you, Professor Mulazim Saab, for being man behind the gun and for arranging this beautiful event every week, every Sunday. And thank you, Mr. Wadid, for taking time out on Sundays Thank you, and Wadid. being our IT person. And thank you to all the participants. It's always a pleasure being here and learning something new. Allah ke aman mein rahe sab. Thank you, ji. Allah जी डॉक्टर अदीला आपका भी क्वेश्चन है जी, मैं फिर आपको शेयर कर दूंगा क्योंकि हमने कंक्लूड कर दिया है, आपको शेयर कर दूंगा. थैंक यू प्रोफेसर अदीला, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz ji.